कबीर लागी प्रीत सुजान स्यों, बरजै लोग अजान, तास्यों टूटी क्यों बने, जाके जी परान। सुजान का मतलब सियाणा ते लागी का मतलब लगी हुई है, अजान का मतलब अनजान बेसमझ, प्रीत का मतलब प्रेम ते वरजे का मतलब है वरजदा है, मना करता है। भाई साहब सिंह जी इसका अर्थ कर रहे ने कि हे कबीर, जे तू चीत निरंजन नाल जोड़ ही रखना है, जिवें असीं कल विचार कीती सी ना, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल, कि सारे कामकार करदे आ, संसारिक जिंदगी जींदे आ, साडी जो चीत दा मतलब मैंटेलिटी, साडी जो सोच है ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਮਝ ਜਗਤ, ਭਾਵ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਠੱਗੀ ਦੀ ਕਿਰਤਕਾਰ, ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। यानी मैं कबीर जी कह रहे हैं कि मेरी प्रीत सुजान दे नाल लगी है, जो सब कुछ जानन वाला सियाण है, ते ए जिहड़ा लोक है, संसार दा मोह है, ये ओहदे रास्ते दे विच रोक पांदा है। देखो प्रभु दी प्रीत की है, प्रभु दे गुण जां रब दी रजा और भाना, ला ऑफ नेचर, रब्बी हुक्म दे नाल प्रीत करनी, रब्बी गुणां दे नाल प्रीत करनी। रब्बी गुणां दे नाल प्रीत ही रब दे नाल प्रीत है। हर इंसान विच रब दे रूप नूं वेख के हर एक दे नाल प्यार सत्कार करना ही ये रब्बी प्रीत है। बरजे लोग अजान, पर ये जो अजान लोग है, मूर्ख बेसमझ, यानी जो साडा मोह है, वो इस चीज दे विच रोक पांदा है, गुणां वल वर्जन तो सानू रोकदा है। और आम कई बार असीं गलबात करदे आ, ਇਹ ਵੇਖ ਵੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪਿਛਾੜ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੌਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਵਰਤ ਨਰਾਤੇ ਸਰਾਧ ਨੇ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਆਦਿਕ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਰਸਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਅਣਜਾਣ ਬੇਸਮਝ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਸਿਓਂ ਟੂਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣੇ। ਤਾਸਿਓਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਜਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਫੱਬੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਫੱਬਦੀ, ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। जी का मतलब जिंद, बरजे का मतलब वर्ज का रूप पांदा है। तासियों टूटी क्यों बने, जाके जी प्राण, इस धोखे विच घाटा ही घाटा है जे असीं रब्बी गुणां दे नालों टूटदे हां। जिस प्रभु की दित्ती हुई ये जिंद जान है, ओहदे नालों विछुड़ के, ओहदे गुणां नालों टुट के, ओहदे रजा नालों, कुदरती नियमावली दे नालों टुट के, ये कदे भी जिंद सोहनी नहीं लग सकती। यानी ये जीवन सौखा नहीं रह सकता, ये जीवन सुहावना नहीं बन सकता। तो इत्थों सानू जीण वास्ते की चीज मिल रही है कि जदों असीं रब्बी गुणां दे नाल मनुख जुड़न दा यतन करदा है, तां उस रास्ते दे अंदर मोह ते विकार जिहड़े ने ओह रोड़ा कई वार बनदे ने। ते जे उस रोड़े नूं बंदा पासे ना कर सके, विकारां दे विच खचत हो जाए और गुणां दे नालों टूट जाए, तां फिर जिंदगी भी सोहनी नहीं रहिंदी। ना बोलां विच मिठास, ना विहार दे अंदर पारदर्शिता, ना सोच दे अंदर निम्रता, ना परोपकार वाली भावना, और ना ही ये जीवन सुहावना रह जांदा है। इसलिए सानू इत्थों जिंदगी जीण वास्ते चीज मिल रही है कि असीं रब्बी गुणां दे नाल जुड़ना है। रब्बी गुणां दे नालों टुट के कदे भी ये जीवन सौखा, सुखाला, सुहावना नहीं हो सकता। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਕਬੀਰ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਹੇਤ ਕਰ, ਕਾਹੇ ਮਰਹੁ ਸਵਾਰ। ਮੰਡਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ,
ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ। ਹੇਤ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਜਾ ਸਜਾ ਕੇ। ਕਾਹੇ ਮਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਆਤਮਕ ਮੋਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਦ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੀ ਜਿੰਦ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਤਾਸਿਓਂ ਟੂਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਬੀਰ ਉਸ ਜਿੰਦ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਘਰ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸਜਾ ਸਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਤਮਕ ਮੋਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 2 3 4 5 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਘਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੈਡਰੂਮ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੈਡਰੂਮ ਵਾਧੂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮਕਾਨ ਸਵਾਰਨ ਤੋਂ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੋਲ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਗਿਆਨ, ਵਿਰਾਗ, ਨਿਮਾਨਤਾ, ਨਿਰਭੈਤਾ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆਦਿਕ, ਪ੍ਰੇਮ ਆਦਿਕ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਠੂਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੇ ਨਾ ਮਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿਓਗੇ, ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਦੁਬਦਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ, ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੇ ਨਾ ਮਰੋ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟੋ। ਕਾਰਜ 3.5 ਹੱਥ, ਧਨੀ ਤਾਂ ਪੌਣੇ 4। ਹੁਣ 3.5 ਹੱਥ ਕਾਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ, ਮਤਲਬ ਲੋੜ। 3.5 ਹੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਬਾਹ ਮੋੜ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕੂਹਣੀ ਹੈ ਅਰਕ, ਇਸ ਕੂਹਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜੋ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਉਤਲਾ ਸਿਰਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਹੱਥ। ਕੂਹਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਜੋ ਉਤਲਾ ਸਿਰਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੋ ਕੱਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 3.5 ਹੱਥ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਮੇਰੇ 3.5 ਹੱਥ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਤੁਹਾਡੇ 3.5 ਹੱਥ। ਇਹ 99% ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਪਵਾਦ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ 3.5 ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3.5 ਹੱਥ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਨੀ ਤਾਂ ਪੌਣੇ 4, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਧ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 4 ਬੈਡਰੂਮ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ 4 ਬੈਡਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਂਗੇ? 4 ਬੈਡਰੂਮਾਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 1 ਬੈਡਰੂਮ ਚਾਹੀਦਾ, 1 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌ ਸਕਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਸ 1 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 3.5 ਹੱਥ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਪੌਣੇ 4 ਸਮਝ ਲਓ, 4 ਸਮਝ ਲਓ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾਵਾਂ ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ 10 ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਆਸਾਵਾਂ ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਜ 3.5 ਹੱਥ, ਕਨੀ ਤਾਂ ਪੌਣੇ 4। ਹੁਣ ਆ ਕਮੀਜ਼ ਪਜਾਮਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਔਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2 3 4 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਘਰ ਇਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ 26 ਮੰਜ਼ਲਾ ਕੋਠੀ ਬਣਾਣੀ, ਉੱਤੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਣੇ, ਵਿੱਚ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਘਿਓ, ਮੱਖਣ, ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੌਸਮੀ ਫਲ, ਇਹ ਵਰਤਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਜ 3.5 ਹੱਥ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਸਾਵਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਰ ਔਰ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਵਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਔਰ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ, ਮੋਹ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। कबीर जो मैं चितवों ना करे क्या मेरे चितवे हुए। इत्थे जो चितवो शब्द है इनू बिंदी लगा के पढ़ांगे चितवों, क्योंकि फर्स्ट पर्सन की गल हो रही है। कबीर शब्द ते थोड़ा जिहा सी रुकांगे। कबीर जो मैं चितवों ना करे क्या मेरे चितवे हुए। कबीर जी कहते ने कि जो मैं चितवदा हां, सोचा सोचदा हां, मेरे सोचन नाल कुछ नहीं हुंदा। क्या मेरे चितवे हुए, मेरे सोचन नाल कुछ नहीं हुंदा। अपना चितविया हर करे जो मेरे चित ना होए। अपना चितविया दा मतलब अपना सोचिया होया। प्रभु वो कुछ करदा है जो वो आप सोचदा है, ते जो वो प्रभु सोचदा है वो साडे चित चेते भी नहीं हुंदा। यानी जे असीं शब्दी अर्थ करांगे तां इस दे अर्थ बनणगे कि जो मैं सोचदा हां वो नहीं हुंदा, मेरे सोचण दे नाल कुछ फर्क नहीं पैंदा, हुंदा वो है जो प्रभु करदा है। हुण ये चीज समझण वाली है कि ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚੀਏ ਹੀ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਹੀ ਨਾ, ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ऐसा नहीं है। ये चीज समझण वाली है। क्या मेरे चितवे हुए अपना चितविया हर करे दा मतलब है कि जो रब दी रजा है, कुदरत दे जो नियम ने, नियमावली ने, रजा भाना लेख, आपां इहदे वास्ते एक शब्द से कीता सी ना सैटअप, सिस्टम, कि जो सिस्टम दे अंदर हो रहा है वो कुछ वापरना है, वो कुछ होना है। हुक्म तो बाहर जो मर्जी सोची जाओ हो नहीं सकता। हुक्म तो बाहर मैं कुछ नहीं कर सकता। जे ऑक्सीजन दे नाल असीं जिंदा रहना है ना, ते जे कोई बंदा सोचे कि मैं ते कार्बन मोनोऑक्साइड नाल भी जिंदा रह सकना, तो जिन्ना मर्जी यतन कर लवे रह नहीं सकेगा। हाँ, ऑक्सीजन दे नाल बंदा जिंदा रह सकता, हर एक बंदा रह रहा है, हर बंदा रह सकता है, लेकिन सिस्टम तो बाहर नहीं। जो भी है नियमावली है कुदरत दी, जो कुदरत दे बजवें नेम ने, इन्हां तो बाहर जे कोई सोचेगा तो वो नहीं हो पाएगा। जिन्नी भी विज्ञान की तरक्की हुई है, वैज्ञानिक वीरां ने कुदरत दे नेमां नूं समझिया है और उन्हां नेमां दे अंदर रह के कितनी सारी तरक्की हुई है, और ये विकास अगे हुंदा रहेगा। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਜ਼ਾ ਔਰ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਰਜ਼ਾ ਔਰ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਬੱਚੇ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਧ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਜਗਤ ਦਿਸਦਾ ਅਣਦਿਸਦਾ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਜ਼ਾ ਔਰ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਭੀ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਅਚਿੰਤ ਪੇ ਆਪੇ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸਭਨਾ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੇ ਜੋ ਅਰਥ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਿਕਰ ਸੋਚਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚ ਫਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤੇ ਅਰਥ ਆਪ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਚਿੰਤ ਵੀ ਆਪੇ ਦੇ, ਤੇ ਅਚਿੰਤ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਚਿੰਤ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਚਿੰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਰਜ਼ਾ, ਭਾਣਾ ਜਾਂ ਲੇਖ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਸਟਮ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਜਵੇਂ ਨਿਯਮ। ਹੁਣ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਨੇਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਚਿੰਤ ਪਿਆਪੇ ਦੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਐਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਟਾਈਮ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੋਂ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਪਾਅ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਤੇ ਆਦਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗਮ ਵਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਗਮ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰਗਮ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ, ਤੇ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਹ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਫੇਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਏ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਟੋਰ ਸਕਣਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਸੋਚੇਗਾ, ਫੀਲਿੰਗ ਲਏਗਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨੇਮ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਜਵਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਅਚਿੰਤਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਚਿੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸਭਨਾ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਸਾਲਾਹੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਮਚਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਚੂਰੀ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੈਕਟੀਰੀਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ, ਚੰਦਰਮਾ, ਖੰਡ, ਮੰਡਲ, ਆਕਾਸ਼, ਗ੍ਰਹਿ, ਨਕਸ਼ਤਰ, ਤਾਰੇ, ਸਿਆਰੇ, ਸਿਤਾਰੇ, ਅਨੰਤ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨ, ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ, ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਚਿੰਤਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਖੇੜਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਿਗਾਸਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਆਪ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਸ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਹੈ ਰਾਜਾਏ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੇ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੈਸੀ ਇਨਪੁਟ ਵੈਸੀ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੱਥ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਗਿਆਨ, ਵਿਰਾਗ, ਨਿਮਾਨਤਾ, ਨਿਰਭੈਤਾ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਐਸੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੋ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਾਰ ਲਵੇਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕੋਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ, ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਸਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
और जो कुदरत दी नियमावली है, रब्बी हुक्म है, सिस्टम है, कोई भी शब्द आप वरत लो, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਫਿਰਿਆ ਲਾਲਚ ਮਾਹੇ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਤਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਔਧ ਪੁਨੀ ਖਿਨ ਮਾਹੇ। ਰਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਸਦਾ ਜਗਤ ਇਹ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਔਰ ਸਰਗੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ, ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪੇੜ, ਡਾਲੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਔਰ ਫਲਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਨਤਾ, ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਲਹਿਰਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬੁਲਬੁਲੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਨਨੇ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੀਤਿਆ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰਿਆ ਲਾਲਚ ਮਾਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਲਚ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਲਚੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸੈਚਰ ਦੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲਾਲਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰਾਪਤ ਵਸਤੂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਔਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਲਚ ਹੈ। 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੇਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਔਧ ਪੁਨੀ ਖਿਨ ਮਾਹੇ, ਔਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਮਰ, ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਰ ਤੇ ਧਰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਮਰ ਪਾਪੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ 150 ਸਾਲ, 200 ਸਾਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ 500 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਲਵੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਲਵੇ, ਮਰਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਣਾ ਧੀ ਧਨ ਹੋ ਸਿੱਖੇ, ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ 5 ਪਾਉਂਡ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ 1 ਪਾਉਂਡ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਦੀ। ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ 80,000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਦ ਪੁਨੀ ਖਿਨ ਮਾਹੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਕ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਆਤਮਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਜੀਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਲ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ, ਦਵੇਸ਼, ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਦ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਜ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਾਇਆ ਕਾਚੀ ਕਾਰਵੀ, ਕੇਵਲ ਕਾਚੀ ਧਾਤ, ਸਾਬਤ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਭਜ, ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨ ਥੀ ਬਾਤ। ਕਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ, ਕਾਰਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਵਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੋਟਾ, ਕੁੱਜਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਚਿੰਕਾ ਜਿਹਾ ਬਰਤਨ। ਕੇਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਰੋਲ, ਧਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲਾ। ਸਾਬਤ ਰੱਖੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੀ ਦਿਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦੀ ਜੋ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਨਾਹਿਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਬਿੰਠੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਬਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਬੀਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਮਝ ਲੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਲੋਟਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਹੈ ਨਿਰੋਲ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਮਿਥਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਭਾਵ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸदैवी ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਭੋਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ 60 ਸਾਲ, ਕੋਈ 70 ਸਾਲ, ਕੋਈ 100, 125 ਸਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਸ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦਾ ਸਵਾਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਲੋਟਾ ਸਮਝ ਲੈ, ਇਹਦਾ ਅਸਲਾ ਨਿਰੋਲ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਮਿਥ ਲੈ। ਸਾਬਤ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਭਜ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਾਬਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਜਾਕੀ ਦਿਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋ ਕਹਾਂ ਖੁਦਾਏ। ਸਾਬਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ, ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਰਾਮ ਭਜ। ਰਾਮ ਭਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ, ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਨ ਚੜਾਇਆ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ, ਭਰਮ ਭਰਮ ਆਵੇ ਮੂੜਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਭੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਾਲ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਨਾਲ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਨਾਲ, ਵਰਤਨ ਰਾਤੇ ਸਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਪ ਤਪੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੀ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ, ਸੋਚ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮ ਭਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ। ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਠੀ ਬਾਤ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗੀ। ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗੀ। ਖੇਡ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਗੱਲ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚ ਨਾਲ, ਦਇਆ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਔਰ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ, ਲੁਭਾਵਣੇ, ਸੱਚੇ ਔਰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਭਾਸਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਗਾਨੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਫਲ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਤਰਤਾਵਾਂ ਬਿਖਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਖਿਲਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਦਵੇਸ਼, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਵੰਗਾੜ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਤੇ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਅਟੈਚੀ ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਅਟੈਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਚੋਰੀਆਂ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਕਤਲ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੁੱਤਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਵਿਗੜੇਗੀ? ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗੀ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਔਰ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ,